10 दिन ହେଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଡେରି କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ତୁ ପଳେଇଆ। କେତେ ଗେଲ ହଉଥିଲୁ କେତେ ଡାକୁଥିଲୁ ମତେ 10 ଦିନ ହେଲା ମା କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ପଳେଇଆ ମୋ କତିକି ତତେ ଭିକ ମାଗୁଛି ରେ ପୁଅ ତୁ ମୋ କତିକି ପଳେଇଆ। दीर्घ 10 दिन है गोटे खबर भाइराल होची गोटे छोट छुआ हजि जाइए छुआरी नाटा है गेलू 15 वर्षर छुआ 10 दिन है निखोज किंतु कुआड़े जाइए बापा माँ टोटाली खोजी खोजी पाऊना घरे ना रोषे होची ना दिमुठा मुह को खाया को जाऊँगी ना दाना टिके मुह को जाऊँगी ना टोटाली सी खाऊंट ना पीउंट ना कौन कर दिन सारा खाली छुआ को खोजुंट और कांदुंट एठी सेठी सांगसाथी सबु जगह से खोजीदेले तथापि से छुआर निखोज थाना रे एफआईआर दिया हलानी किंतु 10 दिन है थाना वाला भी करुचंती कौन कौन होता से दिन गेलू कहीं घर छाड़ी गला आ कौन बर्तमान आज पर्यंत से घर को फेरनी जी आम माँ को पचार कौन होता माँ से दिन 30 तारिख दिन नहीं 29 तारिख दिन संध्या बेले ता बाबा पाखु ट्यूशन रु फोन आसतिला कि आ प्रियांशु क्या खराब व्यवहार करछि बा कमेंट पास करछि बोली फोन करथिले आ से भी जो पिला फोन करके गुरुजी को कहिथिले से गुरुजी भी फोन नंबर देथिले से पिलार से होछि आयुष बेहरा आ मु भी से पुओ सहित कथा हेथिली भी से पिला माने मिछ हमको कहला कि तार के भौणी फोणी नांदी से किंतु कहला कि मोर भौणी मो भौणी सहित खराब व्यवहार देखैछि भाई करछि किए पुओ आपनकर खराब व्यवहार का गुटे देखैछि बोली से आयुष बेहरा फोन रे हमको धमक दे कहला कि जदी पिला को न आनिबो बा न देखेबो आमे मारी देबो आयुष बेहराटा किए सी पुओ को सांग ना किए ना नहीं पुओर सांग न से गोटे बड़ पिलाटी हां हां बड़ पिला सी का को आपन को फोन करके कहला हां फोन करके धमक दउथिला कि तुम पिला को न देखेला आमे पिला को मारी मुरा देबो बा कोन गोटे कर दो बोली कहथिले भी घटना दिन भी 30 तारिख दिन संध्या बेले भी से भी कहतांती कि आउ तो भाग्य भल तू ये हेलु तू मामा संगे आइछु भाई करछु आउ जदी तते एकला देखतांतु ताले हम मारी की काटी फोपाड़ देथांतु बोली भी एमती धमक दो माने गोटे छोट छुआ आ गोटे छुआ को काटी गिरी फोपाड़ी देबो मारी देबो से छोट छुआ नै आइसु बेरा जे से बहुत बड़ पिलाटी बड़ पिला माने से स्कूल कॉलेज पढिबा पिला ना नहीं नहीं स्कूल कॉलेज पिला कॉलेज पर सरी बणी कोन माते तां कथा पचारनी बड़ पिलाटी आ हां मो पोटो बहुत बड़ आ सी काहे के छुआ ऊपर आग रखिला आमे तो से कथा जानि ना हम पुला तो किछि कहिनी केवल हम पचारछु कोन भूल हेछि बा कोन हेछि खाली कहला कि मु से दीदी भाई कहाँ को मु चिन्हिनी मु जानिनी तांको मानु पूर्वरु किछि राग रखिथिबे कि आपन को घर ऊपर कि पुओ ऊपर किछि पुओ एमदी किछि घरे कहिथिबो ना पुआ हमर किछि कहिनी पुआ किछि कहिनी का सहित झगड़ा झाटी एमदी हेथिबो स्कूल रे नहीं ताकू तो अन्य माने मारंती ये कहा को हमर मारी पारेनी कि किछि पाटी खोली कहा किछि कहि पारेनी अन्य माने कि मारिबो गांदिया को तो जतले फोन करथिले घर फोन आसिला परे आपण तो निजे जाइथिबे कि नहले पुओ को पठेइथिबे ना नहीं पुओ मो सांगरे थिला मु सांगरे नै कि जाइथिली से आयुष बेहरा मिछ कहि कि डाकी चंदी बोली धारणा नै से मु कहिथिली कहली तुम मामा के सहित मते देखा करे दियो मु तांको सहित कथा होची जदी बा मो पिला कोन भूल करी जी हम किछि मिसी गोटे कथा हे जबो कोन करबो किंतु नाय से मो मामा घरे नांती मिछ कहि कि तमे पार्क आसो एचआईजी पार्क हमको डाकीथिले संध्या बेले पुओ मो सांगरे थिला आपण जाइथिले हां मु निजे की जाइथिले खाली केवल पुओर मोर जाइथिले दी जण जाइथिले सेठी कोन घटना घटिथिले से माने 3 जण जियो से आयुष बेहरा जे सांगरे आसीथिले एमती कलु कि सेमती कलु बोली बहुत उच्च स्वर रे पार्टी कले आ मो पुओ को भी मारी चंती ता गालू को भी मारी सेंती बहुत माने आपण थिले आपण को आगे आपण पुओ को मार मारले हां बहुत उडाय मारी चंती हां तो आपण से जगह पचारिथिबे काहे की पिटुचो कोन करूचो ना से मान तो किछु कहू ना कि खाली जबरदस्ती मो पिला को मंगौचंती कि तू हां तो एटा भूल करिछु माने बोली जबरदस्ती कहि कि ता बाडौ थांदे करथांदे सेठी जदी छुआ को बाड़ेले तापरे छुआ कोन आपन सहित घर को आसीथिबो हां मो सांगरे आसुथिला तो आपन तापरे पछाले कोन हेछि कोन तई ताकू हां पछाले किंतु से किछु कहला कि मु से दीदी भाई को काहा को चिन्हिनी जानिनी ताले छुआ घर केतला आउथरे गला हेरी ए घर जाइनी आमे फेरीबा बाटरे से मोठो 50 मीटर आगे चलतला म ता पछरे चलतली माने आपन को आखी सामने रे से कोडे गला हेरी हां हां आपण जानि पारले नि जमा ना मु जानि आपण भाबुचंती कि सेई माने जो माने बड़ा बड़ी करूतिले सेई माने ताकू कोडे नै गिरी गले ना छुआ कोडे एमती रागी गिरी जाईची
ତାକୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଲା ବୋଲିକିରି? ସିଏ ଆମର ଏତେ ଇଏ ନୁହେଁ କି ଭାବି ନବ କି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ କଣ ଘଟିଲା। ସେ ଏତେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଛୁଆ କେତେ ଚାଲାକ ଥିଲା, ମାନେ ଏମିତି ଯଦି ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ଯିବା ଆସିବା କରି ପାରୁଥିଲା ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଏମିତି ନାଇଁ, ସେ କେବେ ଏକା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏନି, ମା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଫେରେ। ହୁଁ। ଏକା କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଏନି। ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଏତେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ, କେବଳ ଯାହା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ ପିନ୍ଧିଛି, ଘର ଚାବି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆପଣ ଏଇ କଥା ନେଇକି ଥାନାରେ କିଛି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି। ଥାନା ବାଲା କଣ କହିଛନ୍ତି? ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ତମ ପୁଅକୁ ଖୋଜିକି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। 10 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ? ହଁ, କେବଳ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ମୋ ବସରୁ ସିସିଟିଭି ଫଟୋଜ ନେଇଥିଲୁ। ସେ ସିଆରପି ଛକରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନଠି ଓହ୍ଲେଇଯିବି, ତା ପରଠୁ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମୋ ବସର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଅଛି, ହୁଁ। ସେ ଭିଡିଓ କଣ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ନା ଥାନା ବାଲା ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଥାନା ବାଲା ସେମିତି କିଛି ନାଇଁ, ଷ୍ଟେପ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି? ସହଯୋଗ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା କାହିଁକି ମିଳୁନି କି କଣ ଖବର ନେଲେ, ସେମିତି କିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି? ହଁ, ପଚାରିଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଅଲଗା କାମରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥାନାରେ ନାହିଁ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସେମିତିରେ ତ ଯଦି ପୁଅର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା କି କଣ ହେଲା, ତମେ ତ କିଛି ମା ବାପା ଜାଣିପାରିବନି। ନା, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ନା। 10 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କଣ ଭଲ ଅଛି କି ପିଲା କେମିତି ଅଛି କଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବାଡାବାଡି କରିଥିଲେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ? ହଁ, ବୁଝାବୁଝି ପରେ କଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ସେ ପିଲାର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ତା ମାଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ କି ମୋର କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣା ପଡିଲା କି ସେ ପିଲା ଆମକୁ ମିଛ କହିକି ଡାକିକିନା ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲା ସେମିତି ପିଲା ନୁହେଁ ଯେମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବା ଇଏ ନୁହେଁ। ସେ ମୁଁ ମା ତ ନିଜେ କହୁଛି ନା ମୋ ପିଲା ସେମିତି ନୁହେଁ ବୋଲି। କୌଣସି ଇଏରେ ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କ ରାଗ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେମାନେ ବି କଣ କରିଥିବେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯିଏ ମିଛ କହିକି ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିବ ବୋଲି ବି କିଛି ମାନେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହଁ। ଆର ଗୋଟେ ଝଗଡା ହେଇଥିବ, କି ନହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖିଦେଇଥିବ, କି ଏମିତି କାହାକୁ କହିଦେବି କହିଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି କି ରାଗ ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରୁ ସୁଝେଇଛନ୍ତି କି? ନା, ସେ ମୋ ପିଲା କିଛି କୁହେନି, ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କହିବନି। ତାକୁ 10 ଜାଗଡ଼ା କିଏ ମାରିଦେଲେ ବି କିଛି ଜିନିଷ କହିବନି। ଯଦି ଦେଖିଦେଇଥିବ ସେମାନେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବେ? ନା, କେହି ବି ହେଲେ କାହା ବିଷୟରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ଇଏ ନୁହଁ। ଭଲ ପିଲା ସେ, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପୁଅ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଥିଲେ? ହଁ, କୁହା ହେଇଛି। ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କିଛି କରିଛି? ନା, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି? ମଳୟ ଗୁରୁଜୀ, ତାର ମୋ ପୁଅର ଟିଉସନ ଗୁରୁଜୀ ଜଣେ ଫୋନ କରି କହିଥିଲେ ଏଇ ଘଟଣା ଏମିତି କଣ ଘଟିଛି, ତମେ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କର। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଛରେ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଉ, ବା ଆମ ପିଲା ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଟିଉସନ ସ୍କୁଲ ଆସିଛି, କିଛି ଯେମିତି ପିଲାର କ୍ଷତି ନ ହଉ, ଯେ ହଁ ସେ କରିଦେବେ ବୋଲି। ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବଦମାସ ପିଲା। ଏ ଯୋଉ ଆୟୁଷ ବେହେରା ଯିଏ, ସେ ବହୁତ ବଦମାସ ପିଲା। ସେ ବହୁତ ମିଛ କହିକି ଡାକିକି ମତେ ଡରେଇଛି ନା। ମୁଁ ଡରିବାରୁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ବାପା ମା ଥାଇକିରି, ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର, ମାନେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଉପରକୁ ମାଡ ହଉଛି, ଯଦି ତାକୁ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ନଥିଲେ ଛୁଆଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ସେ କ୍ଷତି ସେ କରିଥାନ୍ତେ। ମାରିଦେବେ, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜୁନ 12 ତାରିଖ ଦିନ ତତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ କାହିଁକି ଆଉ ଦେଖାଦେଲୁନି। ତାହେଲେ ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ, ସିଏ ସେମାନେ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଣ ତ ସେମିତି କରିଥିବେ କିଛି ନା। କହିହବନି। ଯାହାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, କାରଣ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ସେ ପିଲା ମତେ ପ୍ରଥମରୁ ମିଛ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଥାନା ବାଲା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ ଷ୍ଟେପ ନେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କଣ ଷ୍ଟେପ ନବୁ? କିଛି ତ ଆମକୁ କିଏ କେମିତି ଟିକେ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ଆମ ପୁଅର ସନ୍ଧାନ କିଏ କହନ୍ତେ, ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ହୁଁ ଆମେ ଚିରପ୍ରକୃତ ରହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋ ପୁଅକୁ ତ 10 ଦିନ ହେଲା ପାଉନି। ହୁଁ ପିଲା କଣ ଖାଇଥିବ ନ ଖାଇଥିବ କିଛି ଜାଣିନୁ। ହୁଁ ସେ ଭୋକ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି। ହୁଁ ଭଲ ପିଲା ମୋର, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ। ହୁଁ ସେ କେବଳ ମା ପାଖରେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ବାହାରେ ବହୁତ ଭଲ। କେବଳ ଏଇ ବାହାର ପିଲାଙ୍କ ଇଏରେ ପଡିଗଲା କି କଣ, ତାକୁ ପ୍ରେସର କରିକି କରନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ପିଲା ନୁହେଁ କି କୋଉଠୁ କଣ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ବା ଇଏ କରିବି, ସେ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଘରେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ହବ, ସେ 100 ଥର ପଚାରୁଥିବ କି ମାମା ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି, କି ମାମା ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି। ସେ ସେଇ ଟାଇପର ପିଲା। ସେ ବାହାରେ ଏମିତି ଏଇ ପିଲାଙ୍କ, ଖରାପ ପିଲାଙ୍କ ଇଏରେ ପ୍ରଭାବରେ ପକେଇକି ପ୍ରେସର କରିକି ମୋ ପିଲାକୁ ଖରାପ କରେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ତ ଡରରେ ସେ ଏମିତି କାମ କରିଛି, କି ଏମାନେ ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଉନୁ। ସେ ଆୟୁଷ ବେହେରା ବହୁତ ବାଜେ ପିଲା। ତ ଶୁଣୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ବାପା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଛୁଆଟା କେମିତି ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆୟୁଷ ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ବାପା ବି ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ, ବୁଝିଲେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କହିବେ?
ମୋ ପୁଅ ଖାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଭଲରେ ଫେରି ଆସୁ। ଆମ ପୁଅ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି ରାଗ ଅଭିମାନ କିଛି ନାହିଁ। ପିଲା ମୋର ଫେରି ଆସୁ ଭଲରେ ଭଲରେ, କୋଉଠି ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ଟିକେ ନହେଲେ ଫୋନ କରୁ ତା ବାବାଙ୍କୁ, ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ମତେ ଆସି ନେଇଯାଅ, ଆମେ ଯାଇକି ଆଣିବୁ ଘରେ। ଦେଖିଲୁ ତ ବାବା, ତ ବାବା ମା ଯେମିତି କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଘରେ ମାନେ କାହାର ବି ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ କି ରୋଷେଇ ନାହିଁ, କେବଳ ତୋରି କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠି ଅଛୁ କଣ ଅଛୁ, ଯିଏ ଯାହା ଫୋନ କରିଦେଲା, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଖବର ଦେଲା ସେଇଠିକି ଯାଇକି ସେ ଖବର ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବି ତୁ ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଘରକୁ ଏଠିକି ଫେରିଆ। ଆଉ ଯଦି ବି ତତେ ଡର ଲାଗୁଛି କି ସେମିତି କିଛି ହଉଛି, ତ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଆମେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ତ ବାପାଙ୍କର। ଆଉ କିଏ ବି ଯଦି ସହଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ, ଆମେ ଫଟୋ ବି ଦେଇ ଦଉଛୁ, ନମ୍ବର ମେନସନ କରି ଦଉଛୁ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ କାନିପତେଇ ମାଟି ଆଜି ଭିକ ମାଗୁଛି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଗରେ। କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ଯିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଖୋଜିବାରେ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସାହସ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ବାପ ତୁ ବାଇରେ ଆ ଭାରି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ତୁ ଡାକୁଛି, କିଛି କହିବିନି, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଖାଲି ପଳେଇଆ। ଫେରି ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ, ତୁ ପଳେଇଆ। ମୁଁ ଫୋନ କର, ନହେଲେ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ ଯଦି ନେଇ ଆସିବୁ, କିଛି କହିବୁନି। ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇଆ, ପଳେଇଆରେ ଭାଇଆ। କେତେ ଗେଲ ହଉଥିଲୁ, କେତେ ଡାକୁଥିଲୁ, ମତେ 10 ଦିନ ହେଲା ମା କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଆମରି କଣ ଖାଉଛୁ କଣ ନାହିଁ, କେଉଁ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ପଳେଇଆ ମୋ କତିକି, ତତେ ଭିକ ମାଗୁଛି ରେ ପୁଅ, ତୁ ମୋ କତିକି ପଳେଇଆ। କିଏ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାରେ ଟିକେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 10 ଦିନ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ରେ ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ ତତେ ବଢେଇ